प्रेज लॉर्ड प्रथम मान धन्यवाद हो परमेश्वर केते अनुग्रह कले आज आपण मान निकट में आ गोटे शिक्षा नहीं आसवा सुजोग देले ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड आज शिक्षा होची जे जड़े ईश्वर को विश्वासी ईश्वर दास गोटे प्रश्न पचारि जे लुक 16 अध्याय 29 पद आसंत आम से शास्त्र पाठटी पढ़ीदे किंतु अब्राहम कहले से मानक निकट में मोसांक ओ भाववादी मानकर धर्मशास्त्र अच्छी से माने से मानक कथा शुणु। ये प्रश्न केतेबेले तांको ठारू उत्पन्न हैला आमे झलक देखिदेवा देखिवा तापरे आमे शिखिवा आसंत आमे देखिवा रिपीट कर दउची जो माने भविष्यत वक्ता मानकर पछरे जाउचंती जो माने सुस्त करिबा लोक मानकर पछरे जाउचंती मु हृदयर से तो गारंटी लेखि कहि दउची से माने वाक्यर मूल जानि ना वाक्य जानि नांती से माने आमे सुनिलु जे हृदय सहकारे मु लेखि देबी जे जो माने भविष्यत वक्ता मान पछरे जाउचंती एवं आरोग्य करुछंती सुस्थ करुछंती से पछरे जाउछंती से माननकु वाक्य जना नाही अर्थात एठी हमें बुझे विश्वासी मानकु वाक्य जना नाही तेबे विश्वासी मानकु वाक्य जना नाही बोली विश्वासी माने जानिबा पाई जाउछंती सेति पाई जेते बेले एठी कहानी होची कोन बा स्टोरी होची बा जीसुंकर उदाहरण होची जे जने धनी लोकटे थिले एवं जने भिखारीटे थिले किंतु कालक्रमे दुई जन सब माने एठी पृथ्वी चली जाइछंती एवं जी भिखारीर आत्मा जाके अब्राहम कोल अछि एवं जी धनी से नरकरे अथाई ऊपर को देखुछंती सेतडको से अब्राहम कोल भलरे बसिथिबार देखिले सेतेबेडको धनी कहते जे ताहाको तुमे पठाओ मोर 5 भाई अछंती से जमती ए स्थान को न आसती से स्थान को जेपरी आसवे तिने मते से जाके कहू सेते को अब्राहम कहले सेठी कोन अछि जे मौसा ओ भाववादी मानको धर्मशास्त्र अछि मौसा ओ भाववादी मानको धर्मशास्त्र अछि सेमान कथा शुणु तेबे जड़े जड़े व्यक्ति गला पर ही शुणव दिने मोहर गुरु जे कि झारसुगुड़ा ट्रेनिंग दौले जे कि आमर जॉन पी ब्रिज आपण मैंने जानती 1991 मुझे कॉलेज को गली जुलाई 13 तारिख दिन एवं 2001 से गोटे स्थान को आसते दारिंगबाड़ी स्पीकर से प्रचार कर कहले जे मु जेहू शिष्य को मोर अनुष्ठान मु बाहर करी से शिष्य को प्रभु व्यवहार कर शिष्य को प्रभु व्यवहार करते कहीं बाहर करथिले जे से शिष्य ताको ना कहि देउची एवं आपण मान निकट तांकर फोटो रखि देउची से होचंती जोसेफ बारिक के प्रचार कर कहले बा शिक्षा दे दो शिष्य मान को बा ट्रेनिंग स्कूल बाइबल स्कूल स्टूडेंट मान को शिक्षा दे दो कहले जे आपण माने जदि आमको जॉन पी ब्रिज साहाଯ୍य करू बोले आसीछंती ताहले आपण माने जानते आपण माने जदि मोर ईश्वरंकर काम करिया पास ईश्वर हमको साहाଯ୍य करिवे बोले काछंती ताहले आपण ट्रेनिंग नियंत ईश्वर साहाଯ୍य करिवे ईश्वर व्यवहार करिवे ईश्वर को पाए आपण माने ठिया हेबे ईश्वर को वाक्य प्रचार करिवे एही कथा को जाई कि जणे जाई कि जॉन पी ब्रिज आम अंकल डाकू से अंकल को जाकि जो कहीदे से
ଯୋସେଫ ବାରିକକୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ବୋଲି ତାକୁ ବାହାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦିନ ଆସିଲା ଯେ ଜନ୍ ପିବ୍ରିଜ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯୋସେଫ ବାରିକ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଯୋସେଫ ବାରିକ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନେ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଉଠିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନେ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଉଠିବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଟାଳିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତମେ କେବଳ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଥିବ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଘୃଣା କଲେ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଲ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ ପିବ୍ରିଜ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯୋସେଫ ବାରିକ ପାଇଁ ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଯୋସେଫ ବାରିକ କ'ଣ କଲେ, ସେଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନେକ ରୋଗୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ରୋଗୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ସେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ସେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ଆଉ ସେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଯୋସେଫ ବାରିକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମୁଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଖୋଜିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 2003ରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି ଆମ କଟକକୁ ଡାକିଲି। ଯେତେବେଳେ କଟକକୁ ଡାକିଲି ସେତେବେଳକୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ, ଯିଏକି ନୈଷ୍ଠିକ ମାନେ ସେ କୌଣସି ସଭା ସମିତି କ୍ଲାସ୍ କମିଟି ମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇସେସ୍ ଛଡ଼ା ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମିଟିଂ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସେତେବେଳେ ସେ ଛେଳି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଛୁଆରେ ସେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ସେଠାର ମାନେ ଆବାସ ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବାର। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ସଦାନନ୍ଦ, ଆମ ବାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ାର। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇକି ମାନେ ଜଲ୍ଦି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ମିଟିଂକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ। ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ସେ ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗାଧଉଥିଲି, ସେତେବେଳକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବୋ ଆସିକି ମୋ କର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିକି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଆତ୍ମା ଏ ପ୍ରକାର ଚାଳନା ଦେଲା ଯେ ତମେ ଯାଅ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି, ତାପରେ ଆସିଲି। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ମାନେ ଡାଇସିସ୍ରୁ ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ପଇସାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଭଳିଆ ସେ ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ, ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଆମର ହାଟ ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରିରେ, ସେ ହାଟକୁ ଆସିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ମେସେଜ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା କହିବା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବେଣୁ ଲିମା କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯାଅ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯାଅ ନାହିଁ। ମଣିଷର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଉଛି କ'ଣ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବାସଗୃହ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବାସଗୃହ। ଏବଂ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ କ'ଣ, ଯିଏ ମୋର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। କେତେବେଳେ? ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ। ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଅ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଶିଷ୍ୟ କର। ଶିକ୍ଷା ପଛରେ ଅଛି। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବ, ଜଣେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବ, ଜଣେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ତ ସେ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ
ପାଏ। ଆମେ କହୁ ହାତ, ହାତ ମାନେ କ'ଣ? 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ନେଇକି ହାତ ହୋଇଥାଏ। ଏପିସିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ ଏପିସିଏ 4:11 ପଦରେ ସେ କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ପୁଣି କାହା କାହାକୁ ପାଳକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏ 5ଟି ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଠିକରେ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରେରିତ, ଆଉ ଭାବବାଦୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ କ'ଣ? ପାଳକ ଏବଂ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ। ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ପଦବୀ ଆଉ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ କେବଳ କେବଳ ପାଳକ 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 ବୋଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଗୀତ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଗୀତକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି? ଭାବବାଦୀ ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଟାକି ଭଲରେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହିତୋପଦେଶ 13:13ରେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରେ ସେ ଆପଣା ନିକଟକୁ ବିନାଶ ଆଣେ, ମାତ୍ର ଯେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭୟ କରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 18:15 ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ଭିତରୁ ତୁମ୍ଭ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ବର ସଦୃଶ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ, ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ। ଏଇଟା ମଉସା ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ବୋଲିକି, ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର, ସଦାପ୍ରଭୁ ହେଉଛି କାହାର ପରମେଶ୍ୱର? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ, କାହା ନିମନ୍ତେ? ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ। ତୁମ୍ଭ ଭିତରୁ, କାହା ଭିତରୁ? ଆମ୍ଭ ଭିତରୁ। ତୁମ୍ଭ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, କାହା? ଆମ୍ଭ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ବର ସଦୃଶ ଅର୍ଥାତ୍ ମଶାଙ୍କ ସଦୃଶ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 3:22 ଏବଂ 23 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ମଉସା ତ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କର ଭାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ସଦୃଶ ଜଣେ ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବେ ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଘଟିବ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସେହି ଭାବବାଦୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ହେବ? ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଜୋହନ 15:7 ପଦରେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ରୁହେ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜୀବନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶେଷ ଯୁଗରେ କାହାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବା ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଶିକ୍ଷା ପାଉ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଶେଷ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ଆମେ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବା ନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେ ଆଜିର ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।